Today we will going to discuss Wishbone Bridge network. First, we discuss the construction of Wishbone Bridge network, and after that we discuss the working of Wishbone Bridge network. In the construction of Wishbone Bridge network, in the construction of Wishbone Bridge network, there are four resistors. Wishbone Bridge contains four resistors R1, R2, R3, R4. Wishbone Bridge network contains four resistors R1, R2, R3, R4 to form four sides of a quadrilateral. The name of that quadrilateral is A, B, C, D. A cell is connected. A cell is connected between the point A and C. A cell is connected between the point A and C, and a galvanometer Z is connected between the point B and D. The galvanometer is connected between the point B and D. I1 be the current flowing through the resistor R1. I1 be the current flowing through the resistance R1. I2 be the current flowing through the resistor R2, and I4 be the current flowing through the resistor R4, and I3 be the current flowing through the resistor R3. That is the Wishbone Bridge network. The first of all, write the construction of Wishbone Bridge network. Construction of Wishbone Bridge network. Construction काय का आहे याच्यामध्ये ते सांगायचं आहे. तर इट कंटेन्स Wishbone Bridge network contains four resistors R1, R2, R3, R4 are connected with each other to form four sides. 1, 2, 3, 4 sides of a quadrilateral. या Wishbone Bridge नेटवर्क मध्ये AB हे R1 रेसिस्टन्स आहे, BC हे R2 रेसिस्टन्स आहे, R4 या रेसिस्टन्सनं CD ही बाजू या क्वाड्रिलॅटरलची तयार केली, R3 या रेसिस्टरनं AD बाजू या क्वाड्रिलॅटरलची तयार केली.
R1 रेसिस्टरनं ए बी बाजू या क्वाड्रिलॅटरलची तयार केली, R2 रेसिस्टन्सनं या क्वाड्रिलॅटरलची बीसी बाजू तयार केली, R3 रेसिस्टन्सनं या क्वाड्रिलॅटरलची एडी बाजू तयार केली अँड R4 या रेसिस्टन्सनं क्वाड्रिलॅटरल कोणता तर ए बी सी डी याची सी डी बाजू त्या ठिकाणी तयार केली आणि रेसिस्टन्स एकमेकाला कनेक्ट केलेले आहेत. तर पहिला पॉइंट तोच लिहायचा कन्स्ट्रक्शन मध्ये. Wheatstone bridge network contains resistance R1 contains 4 resistance. Wheatstone bridge network contains 4 resistance R1, R2, R3, R4 are connected to form 4 sides of a quadrilateral ABCD. Wheatstone bridge network contains 4 resistance R1, R2, R3, R4 are connected to form 4 sides of a quadrilateral ABCD. That is the first point in the construction. Wheatstone bridge network contains 4 resistances R1, 4 resistances R1, R2, R3, R4 are connected to form 4 sides of a quadrilateral ABCD. A quadrilateral ABCD. Wheatstone bridge network contains 4 resistance R1, R2, R3, R4 are connected to form 4 sides of a quadrilateral ABCD. Next point, a cell is connected between the point A and C. A cell is connected between the point A and C. A cell is connected between the point A and C. A cell is connected between the point A and C, and the galvanometer is connected between the point B and D. A cell is connected between
between the point A and C, and the galvanometer is connected between the point B and D. A cell is connected between the point A and C, and the galvanometer is connected between the point, which point? Between the point B and D. Between the point B and D. After that, let I1, I2, I3, I4, Ig, I is denoted, current is denoted by I. Current is denoted by I1, I2, I3, I4, Ig are the currents passing through the resistance R1, R2, R3, R4 and galvanometer G. I1, I2, I3, I4, Ig be the currents passing through the resistances R1, R2, R3, R4 and galvanometer C. Next point, third point, let I1, I2, I3, I4 and Ig be the current passing through the resistances, through the four resistances R1, R2, R3, R4 and galvanometer G respectively. This network, हे नेटवर्कचा यूज का विस्टोन ब्रिज नेटवर्क नेमकं कशासाठी यूज केल्या जाते? The Wheatstone bridge network is used to determine the value of unknown resistance. This network is used to determine the value of unknown resistance. There are four resistance R1, R2, R3, R4. There are four resistances. R1, R2, R3, R4. There are four resistances. या four resistances पैकी out of these four resistance, the values of any three resistance are given. Out of four resistance,
the values of three resistance are given, then at that time we can find the value of one unknown resistance. समजा तुम्हाला R1 या रेसिस्टन्सची काहीतरी व्हॅल्यू दिली, R2 या रेसिस्टन्सची व्हॅल्यू दिली, R3 या रेसिस्टन्सची सुद्धा काही ना काहीतरी व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि या ठिकाणी अशा वेळेस कोणत्याही तीन रेसिस्टन्सची जर किंमत दिली तर फोर्थ रेसिस्टन्सची व्हॅल्यू या नेटवर्कचं वर्किंग बघितल्यानंतर जो एक फॉर्म्युला तयार होतो R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4, याचं या नेटवर्कचं वर्किंग कंप्लीट केल्याच्या नंतर फायनली आपल्याला हा फॉर्म्युला भेटतो R1 by R2 equals to R3 by R4, and there are four resistances R1, R2, R3, R4, and out of these four resistances the values of three resistances are given to you, and the value of one resistance, any one resistance we have to determine. Then at that time we use this formula formed in this network. The working, this network is used. That point also we have to write in the construction. This network is used to determine the value of unknown resistance. The value of unknown resistance. After that, working in the working we have to apply Kirchhoff's second law. In the working of this network we have to apply the Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law is also known as voltage law or loop theorem. In the previous video I upload the Kirchhoff's first and second law video before 2 days. In that video I explain the Kirchhoff's second law, and in two closed loop. In this network there are two closed loop. One closed loop is there, that is the resistance R1 G R3 current I3. Current is I1 and current is IC. That is the one loop. That is the A, B, D, A. That is the one closed loop. In that loop, we have to apply the Kirchhoff's second law, means Kirchhoff's voltage law. And the second loop, closed loop is B, C, D, B. B, C, D, B. B, C, D, B. B,
BC, and the current flowing through that Z is Ig, that resistance is R2, current flowing through that resistance is I2, that resistance is I4, and current flowing through that resistance is R4. That is the second loop. In both the loop, we have to apply the Kirchhoff's second law, but before applying the Kirchhoff's second law in two loop, वर्किंग मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, तर ए बी डी ए हे क्लोज्ड लूप आहे. या क्लोज्ड लूप मध्ये किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय करायचा आहे. आफ्टर दॅट द सेकंड क्लोज्ड लूप आहे बी सी टी बी. या बी सी डी बी या सेकंड क्लोज्ड लूप मध्ये सुद्धा किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय करायचा आहे. पण किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय करण्याच्या पहिले काही सेटिंग आहे, काही ऍडजस्टमेंट आहे. तर पहिली ऍडजस्टमेंट आहे द व्हॅल्यू ऑफ द रेसिस्टन्सेस R1 adjust the values of resistances R1, R2, R3, R4 such that the current flowing through the galvanometer becomes zero. या रेसिस्टन्स R1, R2, R3 आणि R4 या 4 रेसिस्टन्सच्या व्हॅल्यू अशा ऍडजस्ट करायच्या, म्हणजे त्या रेसिस्टन्स बॉक्स मधून त्याच्या अशा व्हॅल्यू घ्यायच्या की त्या व्हॅल्यूमुळं या ज्या गॅल्व्हॅनोमीटर मधून जो फ्लो व्हायला करंट आहे आयसी, गॅल्व्हॅनोमीटर मधून जो फ्लो होणारा करंट आहे आयसी, हा करंट झिरो झाला पाहिजे. म्हणजे बी ते डी हे जे दोन टर्मिनल होतं, या दोन टर्मिनल मधून असं या गॅल्व्हॅनोमीटर मधून करंट फ्लोच नाही झाला पाहिजे. ए बी सी डी हे जे 4 रेसिस्टन्स आहेत R1, R2, R3, R4 या चारही रेसिस्टन्स मधून करंट फ्लो झाला पाहिजे. परंतु या गॅल्व्हॅनोमीटर मधून करंट फ्लो झाला नाही पाहिजे. आणि गॅल्व्हॅनोमीटर मधून करंट कधी फ्लो होणार नाही, when the point B and D, when the point B and D are at equipotential, when the point B and D are at equipotential, then the current does not flow through the galvanometer. जर B आणि D करंट फ्लो होण्यासाठी दोन टर्मिनल मध्ये काही ना काहीतरी पोटेन्शियल डिफरन्स लागत असते. कंडक्टरच्या दोन टर्मिनल मध्ये जर काही ना काहीतरी कंडक्टरच्या दोन टर्मिनल मध्ये काही ना काहीतरी पोटेन्शियल डिफरन्स असेल तरच त्या कंडक्टर मधून करंट फ्लो होत असतो. दोन टर्मिनल चे जे दोन पॉइंट आहेत हे जर इक्विपोटेन्शियल असेल, म्हणजे दोघांचाही पोटेन्शियल डिफरन्स या दोन्ही टर्मिनलचा सारखाच असेल, then at that time the current cannot flow through that conductor. आणि या ठिकाणी वर्किंग मध्ये we have to adjust the values of 4 resistances
adjust the values of four resistances R1, R2, R3, R4. Adjust the values of four resistances R1, R2, R3, R4 such that the current flowing through the galvanometer is 0. या R1, R2, R3 आणि R4 च्या व्हॅल्यू अशा ऍडजस्ट करायच्या की गॅल्व्हॅनोमीटर मधून करंट फ्लो होणारा म्हणजे IG ची किंमत 0 झाली पाहिजे. आणि गॅल्व्हॅनोमीटर मधून फ्लो होणारा करंट 0 कधी असेल, जेव्हा हे दोन टर्मिनल इक्विपोटेन्शियल असतील तर. म्हणजे या टर्मिनलचा आणि या टर्मिनलचा पोटेन्शियल डिफरन्स जर इक्वल असेल तर ॲट दॅट टाइम त्याच्यामधून करंट फ्लो होत नाही. तर फर्स्ट पॉइंट लिहायचा, ऍडजस्ट द व्हॅल्यूज of four resistances. Adjust the values of four resistances. Adjust the values of four resistances adjust the values of four resistances such that the current flowing through the galvanometer through the galvanometer becomes 0. म्हणजेच IG ची किंमत 0 असली पाहिजे. सेकंड जी ऍडजस्टमेंट करायची आहे ती ऍडजस्टमेंट अशी आहे, when the current flowing through the galvanometer is 0. When current flowing through the galvanometer is 0, then this network is said to be in balance condition. जर गॅल्व्हॅनोमीटर मधून फ्लो होणारा करंट जर 0 असेल तर त्यावेळेस ते नेटवर्क बॅलन्स कंडिशन मध्ये आहे असं आपण म्हणू शकतो. When the current flowing through the galvanometer is 0, then this network is said to be in balance condition. Second point, when the current flowing through the galvanometer is 0, then this network is said to be in balance condition. जेव्हा गॅल्व्हॅनोमीटर मधून फ्लो होणारा करंट 0 असेल तेव्हा आपण ते नेटवर्क बॅलन्स कंडिशन मध्ये आहे असं म्हणू शकतो. आता
नाऊ आणि जर नेटवर्क बॅलन्स कंडिशन मध्ये असेल, इफ दॅट नेटवर्क इज इन बॅलन्स कंडिशन, if that network is in balance condition, सर ते नेटवर्क बॅलन्स कंडिशन मध्ये असेल तर if that network is in balance condition, then I1 equals to I2, I3 equals to I4, and current flowing through the galvanometer is 0. जर हे नेटवर्क बॅलन्स कंडिशन मध्ये असेल तर I1 आणि I2 हे दोन्ही करंट इक्वल असतील, I3 आणि I4 हे दोन्ही करंट इक्वल असतील आणि गॅल्व्हॅनोमीटर मधून फ्लो होणारा करंट Ig 0 असेल. नाउ वी हॅव टू अप्लाय द किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ फॉर द क्लोज्ड लूप ABDA and the closed loop BCDB. Why that loop is called as closed loop? कारण या लूपला ओपनिंग नाही कुठंच असेल, ओपनिंग नाही या ठिकाणी, दॅट इज द ओपन आहे हे, दॅट इज द क्लोज्ड. ज्या ठिकाणाहून तुम्ही निघाले त्याच ठिकाणी तुम्ही पुन्हा काही वेळाच्या नंतर येणार आहात. ज्या ठिकाणाहून तुमची जर्नी स्टार्ट झाली त्याच ठिकाणी आफ्टर सम टाइम तुम्ही त्याच ठिकाणी फिरून येत असाल तर दॅट लूप इज कॉल्ड ॲज क्लोज्ड लूप. त्या लूपला क्लोज्ड लूप असं म्हटल्या जाते. नाउ वी हॅव टू अप्लाय द किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, Kirchhoff's second law means Kirchhoff's voltage law to this closed loop, to these two closed loop. बिफोर त्या लूपला जर Kirchhoff's व्होल्टेज लॉ अप्लाय करायचा असेल तर Kirchhoff's व्होल्टेज लॉ काय आहे हे माहिती पाहिजे तर त्याला अप्लाय करता येईल. आणि ज्यांनी प्रिव्हियसचा पहिलेचा व्हिडिओ बघितलेला आहे Kirchhoff's फर्स्ट लॉ आणि Kirchhoff's सेकंड लॉचा, त्यालाच ते या ठिकाणी Kirchhoff's सेकंड लॉ कसा अप्लाय करायचा हे कळू शकते. तुम्ही बघितला असेल नसेल त्याच्यासाठी मी सांगून टाकतो, इथं थोडक्यात रिव्हिजन करतो. Kirchhoff's सेकंड लॉचं Kirchhoff's सेकंड लॉ आहे, Kirchhoff's सेकंड लॉ सांगते, Kirchhoff's सेकंड लॉ असा सांगते, Kirchhoff's सेकंड लॉ मीन्स द Kirchhoff's व्होल्टेज लॉ. Kirchhoff's व्होल्टेज लॉ, Kirchhoff's व्होल्टेज लॉ मध्ये आपण साइन कन्व्हेन्शन नावाचा पॉइंट शिकला. Kirchhoff's व्होल्टेज लॉ मध्ये आपण साइन कन्व्हेन्शन नावाचा पॉइंट शिकला आणि त्या साइन कन्व्हेन्शन मध्ये आपण शिकलो if the loop is traced against the direction of current, if loop is traced against the direction of current, then the sign of potential difference is taken positive. या ठिकाणी हे रेसिस्टरचा सिम्बॉल आहे, हा रेसिस्टरचा सिम्बॉल आहे आणि हे रेसिस्टरचे दोन टर्मिनल आहेत. या रेसिस्टरच्या दोन टर्मिनल मध्ये काही ना काहीतरी पोटेन्शियल डिफरन्स असतो आणि तो पोटेन्शियल डिफरन्स किती असतो तर तो पोटेन्शियल डिफरन्स या रेसिस्टर मधून फ्लो होणारा करंट आणि रेसिस्टन्स याचा प्रोडक्ट म्हणजेच पोटेन्शियल डिफरन्स असते. Kirchhoff's सेकंड लॉ त्या दोन मध्ये Kirchhoff's व्होल्टेज लॉ अप्लाय करण्यासाठी Kirchhoff's व्होल्टेज लॉचं साइन कन्व्हेन्शनचे रूल तुम्हाला माहित पाहिजे तर त्याच्यामध्ये Kirchhoff's व्होल्टेज लॉ कसा अप्लाय करायचा हे समजते. त्याच्यामुळे पहिले आपण Kirchhoff's व्होल्टेज लॉ बघायलो काय आहे ते. Kirchhoff's व्होल्टेज लॉ सांगते हा रेसिस्टरचा सिम्बॉल आहे, या रेसिस्टर मधून करंट I फ्लो व्हायला करंटची डायरेक्शन राईट टू लेफ्ट आहे, करंटची डायरेक्शन राईट टू लेफ्ट आहे आणि जे लूप आपण ट्रेस करायलो त्या लूपची डायरेक्शन लेफ्ट टू राईट आहे आणि या ठिकाणी या दोन टर्मिनल मधला या रेसिस्टन्सच्या दोन टर्मिनल मधला
जो काही पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तो पोटेन्शियल डिफरन्स काय असते तर करंट इंटू रेसिस्टन्स असते. करंट इंटू रेसिस्टन्स असते आणि या ठिकाणी या दोन टर्मिनल मधला या रेसिस्टरच्या दोन टर्मिनल मधला पोटेन्शियल डिफरन्स इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट अँड रेसिस्टन्स. आणि साइन कन्व्हेन्शन मध्ये या रेसिस्टन्स हे जे काही पोटेन्शियल डिफरन्स आहे या पोटेन्शियल डिफरन्सला कधी पॉझिटिव्ह साइन येते कधी या पोटेन्शियल डिफरन्सला निगेटिव्ह साइन येते. आणि त्या साइन कन्व्हेन्शन मध्ये या पोटेन्शियल डिफरन्सला पॉझिटिव्ह साइन कधी घ्यायचं आणि या पोटेन्शियल डिफरन्सला निगेटिव्ह साइन कधी घ्यायचं हेच त्याच्यामध्ये शिकवलेलं आहे. आणि काय सांगते ते द डायरेक्शन ऑफ करंट इज राईट टू लेफ्ट. करंटची जी डायरेक्शन आहे राईट टू लेफ्ट आहे आणि लूप इज ट्रेस्ड दॅट इज द लूप. द लूप इज ट्रेस्ड. ट्रेस्ड म्हणजे कोणीकडे कोण्या डायरेक्शन कडून कोण्या डायरेक्शन कडे झालं. लूप इज ट्रेस्ड लेफ्ट टू राईट. द डायरेक्शन ऑफ करंट इज राईट टू लेफ्ट अँड लूप इज ट्रेस्ड लेफ्ट टू राईट. इफ द लूप इज ट्रेस्ड अगेन्स्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, if loop is traced against the direction of current, then the sign of potential difference is positive. If loop is traced against the direction of current, then the sign of potential difference is taken as a positive. And if loop is traced, if loop is traced in the direction of current, करंटची सुद्धा डायरेक्शन राईट टू लेफ्ट आहे. करंटची सुद्धा डायरेक्शन या ठिकाणी राईट टू लेफ्ट आहे and loop is also traced right to left. करंट ची सुद्धा डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट आहे and loop is also traced right to left. If loop is traced in the direction of current, if loop is traced in the direction of current, then the sign of potential difference is taken as a negative. जर लूप इज ट्रेस्ड अगेन्स्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, if loop is traced against the direction of current, then the sign of potential difference is taken positive. And loop is traced in the direction of current, loop is traced in the direction of current, then the sign of potential difference is taken as a negative. Now we have to apply the Kirchhoff's voltage law in this loop and in this loop. Next point number 3, applying the Kirchhoff's voltage law to लूप. Kirchhoff's voltage law अप्लाय करायचा. आपण कोण्या लूपला अप्लाय करायचा? ए बी डी या लूपला Kirchhoff's व्होल्टेज लॉ अप्लाय करायचा. लूप कसं ट्रेस करायचं बघा. तुमची जर्नी ए पासून आपली जर्नी स्टार्ट व्हावी. ए बी डी ए जर्नी जे स्टार्ट आहे ए पासून ए टू बी जाणार. आपण सर्वात पहिले फर्स्ट ऑफ ऑल ए टू बी लूप ट्रेस करणार. लूप ए टू बी ट्रेस केलं. लूपची डायरेक्शन ए टू बी आहे. करंटची सुद्धा डायरेक्शन ए टू बी. लूपची डायरेक्शन ए टू बी, करंटची सुद्धा डायरेक्शन ए टू बी. दोघांच्या जर डायरेक्शन सेम असतील तर निगेटिव्ह साइन घेतल्या जाते. कोणाला? पोटेन्शियल डिफरन्सला. या दोन टर्मिनल मधला आणि या दोन टर्मिनल मधला पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे काय असते? करंट इंटू रेसिस्टन्स असते. करंट आहे I1 आणि रेसिस्टन्स आहे R1. आता ए टू बी गेलो, बी ला पोहोचलो. आता बी टू
डी जायचं आहे, बी टू डी. बी टू डी लूप आता बी टू डी ट्रेस केल्या जाणार आहे. इफ लूप इज ट्रेस्ड बी टू डी and the direction of current is also b to d. Loop is traced b to d, current is also the direction of current is also b to d. The direction of loop is traced in the direction of current, then the sign is taken negative. If a loop is traced in the direction of current, loop ची डायरेक्शन आणि करंट ची डायरेक्शन सेमच असेल तर या ठिकाणी निगेटिव्ह साइन घेतल्या जाते आणि त्याच्या समोर पोटेन्शियल डिफरन्स, या दोन टर्मिनल मधला पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे या कंडक्टर मधून फ्लो होणारा करंट IC आणि त्या ठिकाणी जी काही रेसिस्टन्स आहे ते G. आफ्टर दॅट आता B टू D गेलो, आपण D ला पोहोचलो. आता D टू A जाणार आहे. आपण लूप इज ट्रेस्ड फ्रॉम D टू A but the direction of current is A to D. Loop is traced against the direction of current. Loop is traced against the direction of current, and when loop is traced against the direction of current, then sign is taken positive. And here the loop is traced against the direction of current, therefore the positive sign is taken, and the potential difference between these two terminals is the current and resistance. Current is I3, resistance is R3 is equals to 0 असते. That is the Kirchhoff's second law. After that, but the value of IC is 0. I1 च्या जागेवर आपण I2 पुट आउट करू शकतो. I1 च्या जागेवर आपण I2 पुट आउट करू शकतो. तर हियर या I1 च्या जागेवर I2 पुट आउट केलं. या ठिकाणी I1 इक्वल्स टू I2 आहे, म्हणजे I1 च्या जागेवर I2 पुट आउट करू शकतो. I1 च्या जागेवर I2 पुट आउट केलं, R1 ॲज इट इज. IG च्या जागेवर IG ची किंमत काय 0, IG च्या जागेवर 0 पुट आउट केलं, G ॲज इट इज. I3 च्या जागेवर I4 पुट आउट करू शकतो. तर I3 च्या जागेवर I4, तर या I3 च्या जागेवर I4 पुट आउट केलं, R3 इज इक्वल्स टू 0 मायनस I2 R1. 0 न G ला गुणलं, हे तर 0च झाला. याला प्लस हे पलीकडल्या साईडला नेलं तर मायनस I4 R3 झाला. बोथ दी साईडचे मायनस साइन कॅन्सल झाले, दोन्ही साईडचे मायनस कॅन्सल. I1 R1 इक्वल्स टू I4 R3 गिव इक्वेशन नंबर 1 2. दॅट इक्वेशन, या इक्वेशनला इक्वेशन नंबर 1. आता now apply the Kirchhoff's second law. In this closed loop BCDB या लूप मध्ये we have to apply the Kirchhoff's voltage law. Now the fourth point, applying Kirchhoff's voltage law for loop, which loop? For loop BCDB या लूपला Kirchhoff's voltage law अप्लाय करायचा आहे. आणि या ठिकाणी हियर द Kirchhoff's voltage law BCDB या लूपला Kirchhoff's voltage law अप्लाय करायचा आहे. आणि लूप ट्रेस करायचा आहे सर्वात पहिले B to C. लूप ट्रेस करायचा आहे सर्वात पहिले B to C लूप ट्रेस केलं. लूपची डायरेक्शन आणि करंटची डायरेक्शन सेम. लूप इज ट्रेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अँड लूपची डायरेक्शन आणि करंटची डायरेक्शन सेमच असेल तर साइन निगेटिव्ह घेतल्या जाते. कुणाला? या रेसिस्टरच्या दोन टर्मिनल मधल्या पोटेन्शियल डिफरन्सला साइन निगेटिव्ह घेतल्या जाते. आणि पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे काय असते तर करंट इनटू रेसिस्टर असते. तर करंट आहे I2 आणि रेसिस्टर आहे R2.
आफ्टर दॅट बी पासून सी पर्यंत गेलो. आता सी टू डी जायचं आहे, सी टू डी जायचं आहे. आता सी टू डी हिअर ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ करंट and direction of loop is the same. Loop is traced in the direction of current, and when loop is traced in the direction of current, त्या दोघांची डायरेक्शन जेव्हा सेम असते, the negative sign is taken for whom, कोणासाठी, the potential difference between the two terminals of that resistance, and that resistance is, the potential difference is current into resistance. Current is I4, resistance is R4. After that आता D ला आलो आपण. D पासून कुठं जायचं आहे, B ला जायचं आहे. D टू B जायचं आहे, आणि या ठिकाणी लूप इज ट्रेस्ड अगेन्स्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट. Loop is traced against the direction of current, and when loop is traced against the direction of current, then positive sign is taken, and for whom the potential difference between the two terminals, and potential difference is the product of current and resistance is equals to 0. Now minus I2 R2 as it is, minus I4 R4 as it is, plus the value of IC is 0, here is 0, the value of IC is 0 into Z equals to 0. एक डायरेक्शन मध्ये चेंज झाला, थोडासा मिस्टेक झालेली आहे. डायरेक्शन मध्ये मिस्टेक अशी झालेली आहे, याची डायरेक्शन अशी आहे, याची डायरेक्शन अशी आहे. तर करंट इथून इकडे गेला, करंटची डायरेक्शन ही जी आहे ए टू डी दाखवली, तर आता इकडे डायरेक्शन असं या ठिकाणी, आणि करंट इथं येणार, इथून इकडे जाणार. याच्यामधून करंट इकडून येणार, या ठिकाणी डिवाइड होणार, अर्धा हाफ इकडे जाईल, हाफ इकडे जाईल. इथून आलेला करंट याच्यातून इकडे जाईल, इथून जो काही आलेला करंट आहे पुन्हा याच्यातून इकडे जाईल. त्याची डायरेक्शन इकडे आहे, याची डायरेक्शन इकडे असल्यामुळे आपण लूप इकडच्या डायरेक्शन मध्ये ट्रेस करायला. I4 R4 ला पॉझिटिव्ह साइन येते, हे I4 R4 याला फक्त पॉझिटिव्ह साइन करायचं आहे. मायनस I2 R2 या ठिकाणी प्लस I4 R4, आणि या ठिकाणी 0 ने C ला मल्टिप्लाय केलं, 0 इज इक्वल्स टू 0. मायनस I2 R2 या ठिकाणी एक प्लस वाली टर्म या साइडला शिफ्ट केली, मायनस I4 R4 दोन्ही साइडचं मायनस कॅन्सल झालं. I2 R2 इक्वल्स टू I4 R4. गिव इक्वेशन नंबर 2 टू दॅट इक्वेशन. या इक्वेशनला इक्वेशन नंबर 2 द्यायचा, आणि आफ्टर दॅट त्याच्यानंतर इक्वेशन 1 ला इक्वेशन 2 ना डिवाइड करायचं. डिवाइड इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, we get इक्वेशन 1 ला इक्वेशन 2 न डिवाइड करायचं, आणि डिवाइड करते वेळेस इक्वेशन 1 ला इक्वेशन 2 न डिवाइड करते वेळेस इक्वेशन 1 च्या लेफ्ट साइडला इक्वेशन 2 च्या लेफ्ट साइडनं डिवाइड करायचं. इक्वेशन 1 च्या लेफ्ट साइडला मीन्स I2 R1 ला, इक्वेशन 1 च्या लेफ्ट साइडला म्हणजे I2 R1 ला, इक्वेशन 2 च्या लेफ्ट साइडनं मीन्स I2 R2 न डिवाइड करायचं, इक्वल्स टू लिहायचं, आणि इक्वेशन 1 च्या राइट साइडला म्हणजे I4 R3 ला इक्वेशन 2 च्या राइट साइडनं
म्हणजे I4R4 न डिवाइड केलं आणि या ठिकाणी I2 कॅन्सल झाला, I4 कॅन्सल झाला. हियर काय रिमेनिंग राहिलेला आहे या ठिकाणी R1 बाय R2 is equals to R3 by R4 आणि या ठिकाणी this is the balance condition for this network. This is the balance condition for Wheatstone bridge network, and this formula is used to determine the value of unknown resistance. This formula is used to determine the value of unknown resistance. ही लाईन याच्या खाली लिहायची. हा जो फॉर्म्युला आहे, 4 रेसिस्टन्स आहेत R1 R2 R3 R4. या 4 रेसिस्टन्स पैकी कोणत्यातरी 3 रेसिस्टन्सच्या आपल्याला किमती माहित असणार आहेत आणि एका रेसिस्टन्सची किंमत आपल्याला माहित नसणार आहे. तशा अननोन रेसिस्टन्सची किंमत फाइंड आउट करण्यासाठी या ठिकाणी हा फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो. असं हे व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क आहे. नवीन सिलेबस मध्ये याला व्हीटस्टोन ब्रिज नाव दिलं. जुन्या सिलेबस मध्ये हाच पॉइंट होता, त्याला व्हीटस्टोन नेटवर्क असं नाव दिलं. बुक मध्ये चेंज केला. जुन्या बुक मध्ये याला व्हीटस्टोन नेटवर्क नाव होतं, नवीन बुक मध्ये व्हीटस्टोन ब्रिज केलं. इतर रेसिस्टन्स जुन्या बुक मध्ये R1 R2 R3 R4 घेतले होते, आता PQRS नवीन बुक मध्ये दिले. तर रेसिस्टन्सचा सिम्बॉल R आहे म्हणून आपण त्याला R1 R2 घेतलं जुन्या बुक नुसारच. नवीन बुक मध्ये याला PQRS नाव दिले. या ठिकाणी P/Q = R/S होते, परंतु त्या ठिकाणी रेसिस्टन्सेस आहेत ते आणि रेसिस्टन्सचा पहिला अल्फाबेट R येते म्हणून त्या R1 R2 R3 नच डिनोट करा. हे अशा प्रकारचा पॉइंट आहे.